اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں، ہم سب لوگ آپ کی پناہ میں آ جائیں، اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ کوئی کام بھی کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اور قرآن جب پڑھنا چاہیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، حکم ہے کہ اعوذ پڑھنا چاہیے، چونکہ شیطان جو ہے وہ تو بھٹکاتا رہتا ہے، اس لیے اس سے بچاؤ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے بھی پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے سورہ دخان وہ اس کا ترجمہ و تفسیر اللہ کے فضل سے ختم کیا۔ آج ایک نیا سورہ جاسیہ۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے ٹیکنا، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنا۔ چونکہ یہ اس سورہ جاسیہ میں 28ویں رکوع میں یہ جاسیہ کا لفظ آیا ہے، اسی پر اس کا نام سورہ جاسیہ پڑ گیا۔ اس کا دوسرا بھی نام ہے، شریعہ بھی ہے، قانون بھی ہے، لیکن سورہ جاسیہ سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ سورہ جس کا بھی نزول وہی ہے کہ دخان کا ہے، اسی کے بعد یہ سورہ جاسیہ کا ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ مکی ہے، اس میں کچھ دو ایک آیت کے بارے میں کہا کہ وہ مدینہ منورہ کے ہے۔ بہرحال یہ ہجرت سے پہلے کی آیت ہے جو مکے میں اتری۔ اب مکے میں کب اتری ہوگی تو 1400 برس پہلے کی کہانی ہے، یہ 1400 برس پہلے وہ یہ سورت اتری ہے۔ اور سنایا کس کو جا رہا ہے تو دو طرح کے لوگ ہیں مکہ میں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قریش، وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، یہ ہے۔ اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، اور مسلمان کی تعداد کم ہے، اور جو قریش ہے وہ سب زیادہ تر رشتہ دار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے رشتہ داری ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، سب چچا لوگ ہیں ان کے اور خاندانی کے لوگ، لیکن سب وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو بت کو پوج رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں اس میں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بت کو بھی مانتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، یہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ایسے لوگ مشرک ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو یہ لوگ جو ہے کافر ہیں۔ یہ کافر اور مشرک کا فرق ہے۔ تو یہ کافر اور مشرک سے اور بھی جو اسلام میں نہیں ہے ان سے مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اتری ہے، قرآن کو ان کو پیش کر رہے ہیں۔ حامیم، یہ سورہ مقطعات میں سے آتا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نہیں بتایا، اس لیے دنیا آج تک اس کا مطلب جاننے سے قاصر ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا مطلب
اس کو کھود بین نہ کیا جائے، بلکہ جیسے حروف مقطعات ہے ویسے ہی مان لیا جائے، پڑھا جائے، اور اس کا مطلب اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے نہیں بتایا تھا، دنیا نہیں جانتی، آج تک نہیں جانتی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ قریش لوگ کہتے تھے یا مشرکین کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن کو گڑھ لیا اور لوگ دوسرا سکھاتا ہے وہی آ کے بیان کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اس سے انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو نازل کی ہوئی کتاب ہے، کس کی؟ غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے، تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن جو ہے رسول اللہ کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان پر نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اور 23 سال میں پوری قرآن نازل ہوا، ایک ہی بار نہیں آیا، ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اور دھیرے دھیرے کر کے اس کو جبریل علیہ السلام لاتے گئے، بڑھتا گیا اور بھی تھے۔ تو یہ جو قرآن ہے اس کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے، کہتے تھے کہ یہ لوگ گڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، لیکن یہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اب دنیا میں اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، اس میں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی جھوٹ ہو سکتا نہیں ہے، کوئی کمی ہو نہیں سکتی ہے، اور کوئی صحیفہ اس کے برابر نہیں ہے، اور یہ لیٹسٹ پبلیکیشن ہے۔ اللہ سب اس قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں اتری ہے، اب قرآن سے پہلے اور سب کتابیں اتری ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، سب داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، توریت ہے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تو اس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اتری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، جو بہت زبردست ہے، مگر اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس سے زبردست کوئی ہے ہی نہیں، وہی سب پر غالب ہے، یہ ہے اللہ کی پہچان، وہی سب پر غالب ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اس سے زیادہ دوسرا حکمت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے کئی صورتوں میں بھی یہی آیت آئی ہے۔ اب یہاں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اب یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے کسی نے دیکھا نہیں اللہ کو، ہم لوگ کا ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان آ رہے، چونکہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کا مالک وہی ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اور اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اسی نے ساری دنیا میں یا جتنا بھی ہے سب کچھ، زمین آسمان سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوگا، اسی کا پیدا کیا ہوگا۔ تو یہاں ہے کہ ان بے شک فی السماوات والارض، سماوات کہتے ہیں سارے آسمانوں کو، 7 آسمان ہیں، والارض اور زمین کو، یہ کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں، کیسے لائے گا اللہ کو، کیسے مانے گا،
تو اللہ کی دنیا میں بہت سی نشانی ہے. ایک نشانی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے آسمانوں کہ آسمان کو کس نے بنایا؟ تو اللہ نے. زمین کو کس نے بنایا؟ تو اللہ نے. اب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کہا کہ ایمان والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے. کوئی آدمی غور کرے گا کہ آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے, کہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے, اس کو اگر دیکھے گا تو اللہ تعالی کو مان لے گا کہ واقعی کوئی انسان نے نہیں بنایا اس کو. آسمان کو کس نے بنایا؟ کون بنا سکتا ہے اتنا بڑا آسمان؟ ایسا آسمان, یہ ساتوں آسمان جو بنائے اللہ نے, اس کو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بنا دے. کوئی بت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان کو کھڑا کر دے. تو کہا کہ غور کرو, ایمان والے جو اللہ کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے آسمان اور اس کی قدرت میں سے ہے زمین. تو کہا کہ جو ایمان والے ہیں, ایمان والا وہ ہوا جو اللہ کو مانے, اس کے رسول کو مانے, اس کی کتاب کو مانے, قیامت کو مانے, آخرت کو مانے. یہ سب جو ماننے والے ہیں, اللہ اور رسول کے حکم کو جو ماننے والے ہیں, اس پر عمل کرنے والے ہیں, کام کرنے والے ہیں, وہی لوگ جو ہیں مومن ہیں, ایمان والے ہیں. مومنین کہتے ہیں ایمان والوں کو. تو ایمان والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ آسمان کو دیکھا اور کہا کہ باپ رے, خدا تو ہی ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ جو بت کو پوج رہا ہے وہ تو بنا نہیں سکتا آسمان کو, وہ تو خود نے بنایا ہوا ہے, اس کو تو خود نے بنایا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آیات میں ہوتا ہے نشانی. تو کہا کہ غور کرنے کے لیے حکم ہوا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ تم غور فکر کرو. تو یہ آسمان کو دیکھو اور غور کرو تو, اور زمین کو دیکھو, اس کو غور کرو, تم کو خدا کی خدائی سمجھ میں آئے گی. اور یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہی خدا ہے, یہ الگ الگ بہت سا خدا نہیں ہے. خدا ہے اور اکیلا ہے. قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, وہ پاک ہے, بے عیب ہے, اس سے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اسی نے زمین بنایا, اسی نے آسمان بنایا. تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آسمان تمہارے سر پہ, اور زمین جس پر تم کھڑے ہو, اور زمین پر سبھی چیز کھڑا ہے. اور آسمان میں کیا ہے؟ سورج ہے, دیکھو, چاند ہے, تارے ہیں, ستارے ہیں, جو تمہاری آنکھ کام کر رہی ہے, بادل ہے, یہ سب تم کو آسمان میں دکھائی دے رہا ہے. اب اس میں سے کون سا چیز ہے جو تمہارے یہ بت بنایا ہے؟ نہیں بنایا. تو اس کو سوچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ تم غور کرو کہ آسمان میں سورج بھی ہے, تو سورج بنایا کیا تمہارے بت نے؟ اس سورج کے کتنے فوائد ہیں, اور پھر وہ چاند ہے. تو یہ سب کچھ تارے ستارے ہیں, آسمان میں جتنا بھی ہے سب کچھ, سب بنایا ہوا اللہ کا ہے. تو اس کو ایمان لانا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے. تو یہ تو کہا کہ جو مومن ہے وہ زمین آسمان کو دیکھ کے ایمان لیا ہے, یہ کافی ہے. آگے ہے وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ. اب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی پیدائش کو دیکھو نا, کیسے پیدا ہوا. ہر انسان کی پیدائش پر غور کرو, اور جتنا جانور ہے اس کی پیدائش پر غور کرو, یا جو کچھ بنا ہوا ہے کیسے بنا اس پر غور کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وفی خلقکم, مانے تمہاری پیدائش میں. اب پیدائش میں ہے تو پیدا ہوتا ہے, اس زمانے میں تو ریسرچ نہیں تھا,
1400 बरस पहले। बाद में रिसर्च से लोगों ने पता चला, लेकिन एक बात थी कि नुत्फा से पैदा होता है, और नुत्फा भी है कि माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, दोनों की तरफ से है। अब रिसर्च हुआ है तो स्पर्म और ओवम, औरत की तरफ से ओवम और मर्द की तरफ से स्पर्म, ये दोनों का मेल होता है, उसको तो वो फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है। इस वक्त में ये सब तो कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ इतना मालूम था कि इंसान जो पैदा होता है वो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के हुक्म से होता है, वही मालूम पता चलेगा कैसे होगा। सब चीज का मालिक है कि लड़का होगा, लड़की होगी, औलाद होगा, नहीं होगा। अब पैदाइश में गौर करो कि हम कैसे पैदा हो गए, इतने बड़े हो गए, सब कुछ, हाथ भी है, आंख भी है, कितने छोटे बड़े सेल से एक सेल है, और वही सेल दोनों मिलता है, दोनों सेल माँ की तरफ से बाप की तरफ से मिलता है, अब जाइगोट बनता है। वही जाइगोट का जो डिवीजन होता है, और उससे फिर लुथरा बनता है, खून बनता है, लुथरा बनता है, फिर सारे जिस्म के पार्ट बनते हैं, कोई कोई छोटे छोटे के पार्ट बनते हैं, और फिर उससे आंख भी बना, कान भी बना, जिससे कान से सुनता है लोग, आंख से देखता है, मुंह से बोलता है, हाथ से कोई चीज छूता है, छूने का सेंस भी पैदा हुआ, नर्व भी पैदा हुआ, बॉडी का सारा सिस्टम पैदा हुआ। ये एक छोटे से सेल से मेल फीमेल के जाइगोट से ये इतना बड़ा बना दिया अल्लाह ने। अब तब पैदा होता है 9 महीने में, कोई 10 महीने में, कोई इससे पहले भी पैदा हो जाता है कुछ वजह से। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अपनी पैदाइश में गौर करो ना, क्या वो भूत है जो ये बना दिया है इतना? तो ये जो पैदाइश में गौर करने के लिए हर आदमी को कहा गया है कि तुम अपनी पैदाइश में गौर करो, और तब तुमको पता चलेगा कि अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाला है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही सब कुछ है। ये दूसरा किसी इंसान का काम नहीं है, किसी देवी देवता का काम नहीं है, किसी भूत का काम नहीं है, ये सिर्फ काम है तो अल्लाह ताला का है, उसकी मर्जी है, उसकी वजह से ये सब कुछ है। जिसको चाहता है औलाद देता है, इंसानियत बनती है, जब तक रहेगा बढ़ेगा। तो ये कहा गया वी खल्किन, तुम अपनी पैदाइश में गौर करो। तो हर आदमी अपनी पैदाइश में गौर करे कि भाई कैसे हम इतने बड़े हो गए। माँ के पेट में थे, 9 महीना माँ के पेट में रहना पड़ा, क्या क्या हुआ, कैसे खाना अल्लाह देता रहा, पहुंचाता रहा, उस बच्चे को खाना मिलता रहा, और उसका निकलता है बच्चा, तो जिंदा बच्चा निकलता है, किसी किसी का मर भी जाता है, कुछ होता है, बहुत सी बात है। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि इस पर गौर करने के लिए कहा अल्लाह ने। कौन आदमी गौर करता है? कोई आदमी गौर नहीं करता है। जरा गौर करे अपने, तब खुदा की खुदाई, उसकी बड़ाई समझ में आएगी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह ही मालिक है पूरी दुनिया का, सब चीज का। तो उसके हुक्म को भी तो मानना चाहिए, अल्लाह के हुक्म को। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भाई तुम अपनी पैदाइश पर गौर करो। उसके बाद कहता है वमा यो बस बुस्सो मिन दाबती, वो क्या करता है? अब जमीन पर जानवर है, जमीन पर तरह तरह के जानवर हैं, छोटे जानवर भी है, बड़े जानवर भी हैं, दौड़ने वाले भी हैं, खिसकने वाले भी जानवर हैं, और फैले हुए हैं पूरे। और जमीन में समुंदर भी, जमीन में क्या है? समुंदर भी है, उसमें भी तरह तरह के जानवर। तो 2 चीज बनाया अल्लाह ने, नबातात माने पेड़ पौधा, तो भर दिया पूरी दुनिया को पेड़ पौधों से, और दूसरा क्या किया? जानवर से भर दिया, जरूरी नबातात। तो ये है कि भाई नबातात से भर दिया, हैवान से भर दिया, हर तरह पूरी दुनिया भरी हुई है इन दोनों से। जरा गौर करो, तो इतने तरह का जानवर को जो फैलाया बनाया, ये एक इंसान के बस की बात है कि इतने तरह के जानवर, करोड़ों करोड़ माने जानवर की किस्में पाई जाती, करोड़ों करोड़ में है, और उसकी तादाद बेहिसाब है, कोई गिन नहीं सकता है। तो गया है मिलने के लिए, उसकी स्पीसीज होती है, कितने तरह के हैं,
जीनस स्पीसीज, उसको साइंटिस्ट अब गिन रहे हैं अल्लाह के इल्म को। तो कहा कि अपनी पैदाइश में गौर करो। दूसरा कहा माँ युबुस्सो मिन दाब्तिन आयातुन लिकौमी युक़िनून, जो लोग यकीन करने वाले हैं उन्होंने देखा इसको और रिसर्च किया, देख लिया। तो पैदाइश में भी गौर किया और जानवर जो देखा, पूरी हिंदुस्तान दुनिया में फैला हुआ है जानवर, अब तरह तरह का जानवर, कहाँ कहाँ का जानवर, कितने तरह का जानवर। अब हाथी है तो यहाँ का हाथी, वहाँ का हाथी, वहाँ का हाथी, घोड़ा है तो है, बैल है, ये है, गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, कितने तरह का जानवर, छोटा छोटा जानवर है जिसको आंख से नहीं भी देख सकता, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वैसे जानवर पड़ा हुआ है। अभी कोरोना आ गया, आंख से भी दिखाई नहीं पड़ता है, अब पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया तबाह है। तो जानवर जो वो फैलाता है और उनमें यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। अब जो लोग ये यकीन करेगा कि अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही ने सबको बनाया, तो उसमें ये सब चीज़ें दिया है, तो ये यकीन करेगा, देख के यकीन किया कि एक नहीं है, हजारों लाखों इधर फैले हुए हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ये सब किसी एक खुदा का ही किया हुआ है, 50 खुदा का किया हुआ नहीं है। वही मालिक है, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है अकेला, उसी ने सब कुछ बनाया, उसी की दुनिया है, उसी का आसमान है, उसी की ज़मीन है, सब कुछ उसी का है। ये जानवर भी पैदा किया उसी ने। उसके बाद कहता है वख्तिलाफिल लैल वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिर रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा व तसरीफ़िर रियाही आयातुन लिक़ौमी याक़िलून। उसमें कहता है रात और दिन, रात और दिन की गर्दिश। अब यह रात है तब दिन आएगी, अब दिन खत्म होगा तो फिर रात आएगी। अब ये रात और दिन का जो सिलसिला है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी दिन बड़ी हो जाती है, कभी रात छोटी होती है, कभी दिन छोटी होती है। ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है पूरी दुनिया, और कहीं 6 महीना रातें रहता है, 6 महीना दिने रहता है, कहीं ऐसी नौबत है। इस सब का अब रात दिन से जो है, अगर खाली दिने रहे रात नहीं हो तब क्या होगा, खाली रातें हो दिन न हो तब क्या हो। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने दिन और रात को बनाया, लैल और नहार। और अल्लाह क्या करता है, बारिश करता है, रिस्क, इसमें रिस्क है। रिस्क को माने यहाँ बारिश है कि बारिश होती है तो ज़मीन जो है मुर्दा रहती है, और जब बारिश हो जाती है तो लहलहा उठती है, उसमें नए नए पौधे लग जाते हैं, बहुत खिल जाती है। तो कहा उस पर गौर करो कि बारिश जो अल्लाह देता है, और कई तरह की हवाएं उसमें चलती हैं, बारिश होती है, कई रात है, तो कहा ये सब गौर तो करो कि भाई तुम रात पर गौर करो, दिन पर गौर करो, कुछ तो गौर कर। इंसान हो, अल्लाह ने दिमाग दिया तुमको तो गौर करो, आंख दिया तो देखो, कान दिया तो सुनो, मुंह दिया तो बोलो। तो ये सब चीज अल्लाह कहता है कि हमने तुमको तो चारों तरफ निशानी दिया, आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन है अल्लाह। तो अल्लाह ये है जो जमीन बनाया, अल्लाह वो है जो आसमान बनाया, अल्लाह ने रात बनाया, दिन बनाया। इस सब का खालिक कौन, बनाने वाला कौन, अल्लाह। उसी तरह से सारे इंसानों को भी पैदा किया था, जानवर को भी पैदा किया, और जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया। कोई नहीं है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके ये सब बनाने। तो वो तो पूज रहे थे बुत को, अल्लाह के रसूल ये सुना रहे थे कि जरा आसमान की तरफ देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, किसने बनाया, कैसे काम कर रहा है।
तारे सितारे कैसे काम कर रहे हैं, ये उसको समझा रहे हैं। अब वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। और बारिश होती है तो फिर ये होता है अर्धबाद मोतिहा, माने जमीन का तय मुर्दा हो जाता है, और जब बारिश होती है तो लहलहा होता है, जिंदा होता है। फिर वो तसरीफ रिया है, और रिया कहते हैं हवा को, माने गर्दिश हवा। अब हवा को गौर कर लो, खाली एक हवा को गौर कर लो तो ले कौमी याक़िलून, ये निशानी है किससे? अक्लमंद वाले के। अक्लमंद वाला इसको गौर करेगा, जो अकल रखता है वो देखेगा, उस पर गौर करेगा। अभी हवाओं की गर्दिश कैसे होती है? हवाओं की गर्दिश से मुराद मुख्तलिफ औकात में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर और मुख्तलिफ बुलंदियों पर मुख्तलिफ हवाएं चलना। अब पहाड़ पर जो हवा चल रही है, ज़मीन में जो हवा चल रही है, समुद्र की तरफ जो हवा चल रही है अलग अलग हवा चल रही है, उस हवा से मौसम की तब्दीली होती है। तो इसमें दिया है कि हवा पर गौर करो, खाली एक हवा पर ले लो तुम, क्योंकि अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है, इतनी बड़ी निशानी है, और उस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। तो उसमें दिया है कि हवाओं की गर्दिश से मुराद क्या है? मुख्तलिफ औकात में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर और मुख्तलिफ बुलंदियों पर मुख्तलिफ हवाएं पाया जाना, जिसके अंदर वो तमाम अनासिर मौजूद हैं। और हवा नहीं मिले तो कोई जिंदा रहेगा? अल्लाह ने तो इंसान बना दिया, लेकिन हवा नहीं रहे तो इंसान जिंदा रहेगा? उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो पेड़ पौधे सब जो है हरे हो रहे हैं, उसको लेके उसका खाना है। तो हमारे ये कहने का अल्लाह का निज़ाम है, इस पूरे निज़ाम पर कहता है गौर करो ना। मामूली तुम्हारे सामने में हवा बढ़ रही है, हवा को देख तो नहीं रहे लेकिन महसूस कर रहे हो, वो कैसी कैसी हवाएं हैं उसका जिक्र है यहाँ। और बिना सांस माने हवा की तो मरिए जाएगा, सभी मर जाएगा, जानदार तो कोई रहेगा ही। हवा की इसी लिहाज ज़मीन की आबादी को बहुत सी आफावत समाज से बचा रखा है। क्या? इसके साथ देखने की चीज़ ये भी है कि हवा महज बालाई फिजा में भर कर नहीं रह गए, वक्त मुख्तलिफ उनसे चलती रहती है। कभी ठंडी हवा चलती है, हवा को अब गौर करो, कभी क्या चलती है? ठंडी हवा चलती है, और कभी गर्म हवा चलती है। अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखो। और कभी बंद हो जाती है, हवें बंद हो जाती है, लोग छटपटा के भावी से हवें नहीं चल रहा है। और कभी बारिश वाली हवा चलती है, हवा चलती है तो पानी आ जाता है, बारिश लेके चलती है। और कभी उसको तेज हवा चलती है, खूब तेज। और कभी आंधी आ जाती है, तूफान, आंधी तूफान भी आ जाती है, हवा इतनी तेज चली कि आंधी आई और तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और कभी एकदम ड्राई हवा चलती है, और कभी पानी लिए हुए हवा चलती है। कभी उसको उड़ाने जाने वाली चल पड़ती है। ये तरह तरह की हवाएं कुछ यूं ही अंधाधुंध नहीं हुए हैं, मकसद बन के उसका एक कानून है, एक निज़ाम है जो शहादत देता है कि ये निज़ाम कमाल दर्जा हिकमत पर मुबनी है और उससे बड़े अहम मकासद पूरे हो रहे हैं। फिर उसका बड़ा गहरा ताल्लुक सर्दी से, गर्मी से। अभी सर्दी है, अब कुछ दिन पहले गर्मी था। तो ये हवा के जो मुख्तलिफ चलने का जो ये है, मौसम की तब्दीली होती है। उससे क्या होती है? तो किसी ने गौर से इतना नहीं किया कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा निज़ाम है कि हमको गर्मी भी मिल रही है, सर्दी भी मिल रही है, कभी तूफान आ जाता है, तो कभी बारिश आ जाती है, कभी खुश्क हो जाता है, कभी ये है। तो ये किसी इंसान का है क्या? ये किसी बुत का है बनाया हुआ क्या? उसे कुफार मक्का से कहा जा रहा है, कह रहे जरा गौर तो करो, तुम
गर्म हवा देखते हो, तुम ठंडी हवा देखते हो, कुछ मन तरह तरह के मौसम देखते हो, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ये तब्दीली जो हो रही है, ये सब का मालिक कौन है? तो अल्लाह ताला है। उसका निज़ाम कुदरत है जिसके चलते ये सब हो रहा है। उसको न मानो तो तुम बुत को, अल्लाह को छोड़ के बुत को पूज रहे हो। इसी से बड़े मकसद पूछे। फिर उसका बड़ा गहरा तलब सर्दी और गर्मी से है, जो ज़मीन और सूरज के दौरान बदलती हुई मुनासिबतों के मुताबिक घटती और बढ़ती है। उसका गहरा ताल्लुक मौसमी तगय्युरात और बारिशों के तकसीम से भी है। बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, कहाँ कम पड़ेगा, उस सब निज़ाम इलाही है। ये सारी चीज़ें पुकार पुकार के कह रही हैं कि किसी अंधी फितरत ने इत्तफाकन ये इंतज़ाम नहीं कर दिया है। न सूरज और ज़मीन, हवा, पानी और नबातात और हैवानात के अलग अलग मुदब्बिर हैं। ये सबको अलग अलग किसी ने नहीं बनाया, सब एक खुदा ने बनाया। ये जितना भी चीज़ है, पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, हवा हो, पानी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब का एक ही मालिक है। अब वो है तो कहा कि भाई और चीज़ तुम देखो नहीं, ये तो भोग रहे हो ना, तुम सर्दी में जिंदगी गुजार रहे हो। अब बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता था, ल करता है, पुकारने लगता है उसको, है? ये रसूलुल्लाह करे भाई दूसरी जगह छोड़ दो ना। ये कुदरत की ये जो निशानी है, जरा कुदरत की उस निशानी पर गौर करो। तो दिल का आयात या कर्मण, ये सब जितना भी है हवा से मुताल्लिक हो गए, ये सब जो अक्ल रखते हैं, जो जिसको नॉलेज है इस सब का, तो वो और अल्लाह पर हो जाएगा भरोसा कि भाई अल्लाह इतना बड़ा है, गर्मी में भेज रहा है, सर्दी में भेज रहा है, उसका निज़ाम ऐसा हवा के चलने का, सूरज की रोशनी का, सब का ऐसा सिंक्रोनाइजेशन है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, तारे सितारे सब। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़्क़ि फ़बिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून। अब ये है कि ये अल्लाह की अहकाम है, सब हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से पानी, अल्लाह के हुक्म से रोशनी, अल्लाह के हुक्म से गर्मी, अल्लाह के हुक्म से सर्दी, सब अल्लाह का निज़ाम है। और ये कहते हैं कि बस अल्लाह और उसकी आयत के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे? न ज़मीन देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, न हवा को देख रहे हैं, न गर्मी के बारे में है, न सर्दी को देख रहे हैं, न बारिश के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अरे इस सब पर गौर करो ना, ये सब अल्लाह कर रहा है, ये तुम्हारा बुत नहीं कर रहा है। फिर भी तुम ईमान तो लाओ अल्लाह पर। तो पूछा जा रहा है कि जब ये सब को देख के भी तुम नहीं लाओगे तो और किस बात पर यकीन लाओगे, किस बात पर ईमान लाओगे कि अल्लाह एक है, वही पाक है, वही पैदा करता है, वही मारता है, वही जी लाता है, वही सबको रोजी देता है, सब चीज़ का मालिक एक खुदा है। ये कुफार मक्का से, मुशरिकीन से कहा जा रहा है कि अभी इस सब बात पर यकीन नहीं लाओगे जो तुम्हारे सामने है, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम उसको भोग रहे हो, तुम वो एहसास कर रहे हो उसका, है? सब कुछ के बावजूद भी तुम अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे हो। अब किस बात पर लाओगे? वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। अब वैल कहते हैं, और जहन्नम की वादी है, उसका नाम है वैल। तो वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। और उसमें 3 आदमी था, अबू जहल जो उनका चचा ही था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नहीं मानता था, हल्ला मचाता था बच्चे सबसे कि कुरान बस सुनो। नज़र बिन हारिस वो थे,
और एक ठो कल्दा बिना थे कल्दा, तो ये तीनों का नाम आता है। तो उस सब के बारे में वही से कुछ क्या है कि ये हर झूठ बांधने वाले गुनहगार के लिए जहन्नम है, कि जहन्नम की वादी है। तो ये लोग जो हैं कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। उनका नाम नहीं है, लेकिन और किताबों में उसका जिक्र आया है, तफसीर में क्या आया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करते, रसूल को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, अल्लाह के दीन को नहीं मानते, वो सब जहन्नमी है। वो जहन्नम में जाएंगे, चाहे काफिर हो, मुशरिक हो, सब जहन्नमी है। यस्मो आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वो अल्लाह की आयत को सुनता है जो उस पर पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह पढ़ते थे तो वो सुनता था, लेकिन तकब्बुर करता था, जैसे हम सुना ही नहीं, ऐसा पोज करता था, हंगामा कराता था कि कोई बात कान में उसके पड़े ही नहीं, कपड़ा ठूस लेता था, गोया कि उसने सुना ही नहीं। बस उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। ऐसे लोग जो हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, निशानियों का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, रसूल का इनकार करते हैं, सुन के भी कहते हैं कि हम सुन भी नहीं किया, अड़े रहते हैं अपने बात पर। वइज़ अलिमा मिन आयातिना शैअन नित्तखज़हा हुज़ुवा उलाइक लहुम अज़ाबुन मुहीन। जब वो हमारी आयात में से किसी शय पर वाकिफ हो तो उसको पकड़ता, बनाता है, हंसी मजाक करता है। अब ये जो कुरान की आयत है उसको ले लेता था और उसको उलट पुलट करके मजाक का जरिया बना देता था। इसको अल्लाह की आयत पर उसको ईमान नहीं लाता था, बल्कि उसका मजाक उड़ाता था। तो कहा ऐसे लोग हैं जिनको रुसवा कुन अजाब होगा, माने बहुत ही जिल्लत वाला अजाब उनको होगा। मिन वराइहिम जहन्नम वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तखज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। और ये लोग जो हैं, जो काफिर और मुशरिकीन हैं, जो कुछ भी कमाई किए हुए हैं, न औलाद उनका काम दे देगा, न दौलत उनके पास है वो काम देगा, ये सब कोई काम नहीं देगा उनको। और जिसको अल्लाह के सिवा कारसाज ठहराया, मिन दुनिल्लाहि औलिया माने गैरुल्लाह को औलिया माने कारसाज, अपना उसी से मांग रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। तो कहा कि जिसने गैरुल्लाह को कारसाज बना लिया, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह कारसाज है, दूसरा कोई नहीं है कारसाज, अल्लाह ही सब कुछ करता है, और उसने बुत को बना लिया। तो ये सब का जो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए बड़ा अजाब है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ीम माने बड़ा, उनके लिए बड़ा अजाब है। हाज़ा हुदन, और ये जो कुरान है ये तो हिदायत की किताब है। जो पढ़ेगा, इस पर अमल करेगा, गौर करेगा, तो उसको हिदायत अल्लाह देगा, नसीब होगी। अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। तो ये कहा कुरान के बारे में कि ये तो हिदायत की किताब है सरासर। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुन मिन रिज्सिन अलीम। कहा कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, माने इसका इनकार किया, नहीं माना इसको, अपने रब की आयत को, और इतनी जो निशानियां हैं रब की, उसको भी नहीं माना, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बड़े अजाबों में से एक अजाब, जहन्नम में फेंके जाएंगे। ये खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। तो दो बातें सामने आई हाँ कि माहौलियात, बरसात
یہ بارش وغیرہ یہ سب ہیں، یہ جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو اس میں مداخلت ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ابو جہل عبد المطلب کی بخشائش نہیں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم صاحب کا کیا ہوگا؟ نہیں، دو بات ہے. وہ واقعہ وہ کہا کہ تم نے جو کچھ عمل کیا وہ تمہارے لیے، ہر آدمی نے جو عمل کیا اور اس کا فیصلہ خدا کرے گا، اور خدا کا فیصلہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ خدا کیا فیصلہ کرے گا، اسی لیے اس کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے. ابھی مطلب کے ساتھ عبد المطلب کے ان کے دادا تھے، انہی کے گود میں وہ پلے اور اس کا سب کچھ کیا. اب اس کے بعد میں جو ابو طالب تھے، ابو طالب کے گود میں پلے بڑھے، سب کچھ کیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان نہیں لائے، آخر وقت تک چپ ہی رہے. اب یہ سب بات نہ قرآن سے متعلق ہے نہ اس سے متعلق ہے نہ ایمان سے متعلق. ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اس کی کتاب کو مانو، اس پر عمل کرو، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اس پر چلو. یہ سب جو بحث ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ بھائی تمہارے سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں، تم اپنی فکر کرو. نمبر 1 جہنم میں جائیں گے. ہاں تو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جائیں گے، تو اس کا فیصلہ ہم کیوں کریں؟ وہ اللہ جانے. ہم تو ان کافروں کا فیصلہ کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، ان مشرکین کو جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کو سنانے کے بعد تو وہ چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا. اس میں ڈالنا یہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی. تو اس سے پہلے تک اعلان نبوت کرنے کا ہوا. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو انہوں نے کہا کہ جو آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے تب بھی میں نبی تھا. یہ ہے حدیث شریف. اور اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا انہوں نے. اجازت نہیں تھی کہ آپ اعلان کریے. ہاں تو اس سے 40 سال عبادت کرنے کا طریقہ وغیرہ ہاں سب پہلے جو بتایا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ تو جو پیریڈ تھا سب کے سامنے تھا، اخلاقیات کا درس دیا انہوں نے، اچھے کاموں کے بارے میں بتایا اور برے کام سے روکا. جب جس کے بارے میں جب کرنے کا جو حکم ہوا وہ کیا. جیسے پہلے وہ لوگ نماز چھپ کے پڑھتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں وادی سے، چونکہ اس کو ظلم بڑھتا تھا تو وادی میں چلے جاتے تھے 5 آدمی 4 آدمی، اب وہاں چھپ کے نماز پڑھتے تھے. اب دھیرے دھیرے حکم ہوا. مکہ کی سرزمین میں ان کو حکم نہیں تھا کہ تم تلوار اٹھاؤ، ہتھیار اٹھانے کا حکم نہیں تھا. جتنا بھی ظلم ہوا وہ لوگ ستے گئے. اللہ کا حکم نہیں تھا کہ تم تلوار اٹھاؤ. اس کا جواب کچھ یہ نوبت تھی. نتیجہ تو بہت سے لوگ شہید ہو گئے. اور جب مکہ سے مدینہ پہنچے، جب اسلامی حکومت مرتب ہوئی اور جب حکم ہوا سب، اب روزہ نہیں تھا، اب نماز کا تو وہاں ہو گیا، لیکن روزہ جو ہے وہ آ کر کے جو ہے فرض ہوا، مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوا. تو ہر چیز کی عادت الگ جگہ پر ہوتی چلی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو حکم ملا وہ کرتے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو نازل ہوتا ہے. اور جس کو نہیں کہنے کے لیے ہے تو نہیں کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم پڑھ کے بتایا ہا میم. اب اس کا مطلب دنیا جان ہی نہیں رہی. ہی ہے کو جان رہی ہے، میم کو جان رہی ہے، لیکن ہا میم کا کیا مطلب ہوگا؟ پوری دنیا قاصر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں جس کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دنیا جانتی ہے، باقی دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا. یہ ہاں. اور پوچھو. موسمیات کے بارے میں. ہاں موسمیات تو وائر ہی کرتا ہے. اب گرمی جہاں ہو جائے گی تو ہوا جو ہے یہاں پر گرمی ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو یہاں کی ہوا دوسری جگہ اڑ کے چلی جائے گی. تو اس کا یہ جغرافیکل ریجن فلاں ریجن یہ سب ریجن نہیں ہے، سارا مسلمان کے لیے ریجن ہے کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی نظام ہے. اس کی وجہ اب اس کو سائنس اس کو
الگ الگ شیپ دے رہا ہے، لیکن پھر حیران ہے کہ ہوتا کیسے ہے، کوئی چیز ہونے کا کیا ہے؟ ہوا آ گئی، کیسے آ گئی؟ کون ہے بھیجا؟ پہلا آدمی کون ہے جس نے بھیجا ہوگا؟ تو سب ہار کے رہ جاتا ہے کہ صرف اس مالک کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن مجید کی بھی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرتے ہوئے اس کا جو بھی ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا جائے، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب جتنے بھی ہیں تو وہ سب کو بخش دیا جائے، جتنے مومن مومنات ہیں، جتنے ائمہ صلحاء بزرگان دین ہیں، اور یہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، حتیٰ کہ ایک ایک مومن مومنات سب کو اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت مند بنا دے۔ اے اللہ، صحت مند بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، چاہے جس طرح کی بھی پریشانی ہو، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں، تو مالی مشکلات کو دور کر دے۔ جو آدمی پڑھائی لکھائی میں لگے ہوئے ہیں ان کو ترقی دے، اور بہترین جی لگا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے کے نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پرسش ہوگی، اس لیے ہر آدمی کو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ویسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا تھا وہ پڑھی جاتی ہے۔ اے اللہ، حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام روزی سے بچا لے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اے اللہ، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے اور گانے کی آواز نہ آئے۔ اے اللہ، تیری کلام سے بڑھ کے کوئی دنیا میں دوسرا کلام نہیں ہے، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہی راہ نجات ہے، اور قرآن ہی سفارش کرے گا۔ اسی لیے قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔